سلام به دوستان. من تایپ کنم اینجا لایو کاردانو پست و بعد پین. سلام، مرسی، سلام به همگی. یه چند دقیقه منتظر بمونیم دوستان اد بشن و مریم هم بیاد تا صحبتمون رو شروع کنیم. اوکی. سلام دوستان، سلام. بله، سیو میشه. فارسی نمیشه صحبت کرد. یه چند دقیقه منتظر بمونیم دوستان اضافه بشن و شروع کنیم. ایران، صدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، صدای حسرت و امیدت، رهایی رونده تو، رهایی افتاده بودم. ایران، اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم. سلام آرش جان، سلام. خب دوستان بریم. این چرا اد نمیشه؟ اوکی. سلام. سلام. Hi everybody. بچه صدا خوبه؟ همه چی اوکیه؟ یکی فقط یه سیگنال به من بدین. خب مریم میشنوی؟ همه چیز اوکی؟ Yes. اوکی. من فقط کامنت ها رو میبندم دوستان. انتهای بحث دوباره بخش 6 رو دوباره باز میکنیم که یکی از سوالات رو جواب بدیم. فقط من اولش بگم خیلی ممنونم، مرسی که قبول کردین و اومدین. یه چیزی بگم، خب مریم خیلی سختشه که فارسی صحبت کنه، فقط اولش احتمالا یکم صحبت بکنه و من ترنسلیت خواهم کرد. Okay, thanks for being with us. It's a pleasure for me to talk to you today, and I know this is a business day, Friday here, and it's mid-time, so it's hard to make it. Thank you, and I would let her to introduce herself, and we will continue our discussion. سلام، من مریم هستم. رضا گفتش من فارسیم خیلی خوب نیستش، از 4 سالگی اومدم کانادا، so please bear with me and me speaking in English. یه خود توضیحات از من. I joined Cardano, it's been about 3 months now, so I'm still very new. Please don't make the question too difficult for me. But I have been in the blockchain space for about a year and a half to 2 years now. Previously, I was with Consensus, working on the. Great! I don't know you're working with Consensus. Yeah, I was with them before joining Cardano, so I am familiar with the blockchain space. And before that, I came in from health technology, so working very much in health data management and getting the information from like hospital systems to government systems or even across hospital platforms, but always in the marketing and business development space. So I'm not technical. I cannot answer technical. No, that's okay. In contrast, I'm a technical guy, and so it's a big challenge, but that's okay because we make it for audience. And just let me to translate part by part for the audience. مریم اولش عذرخواهی کرد برای اینکه خیلی نمیتونه فارسی صحبت بکنه
و من نمیدونستم. خیلی جالب بود. الان اشاره کرد که قبل از این که بیاد توی کاردانو 3 ماهه که به کاردانو به جمع تیم کاردانو اضافه شده و گفت که قبلش توی کانسنسیس بوده. کانسنسیس رو داخل پرانتز بگم شرکتیه که داره روی کلا دیولپ حتی نسخه 2 اتریوم رو اونا دارن یه بخش عمده‌ایش رو انجام میدن. کار دیولپینگ اتریوم رو انجام میده و قبلترش هم تو فضای مارکتینگ و فضای تکنولوژی بوده و به طور تخصصی تو حوزه منیجمنت داده های حوزه بهداشت و سلامت کار کرده. Okay, so let's take one first question. How did you find Cardano so far? It's been 3 months you're there, and so how did you find that? Is a good company, is a good project in blockchain area? I want to just your opinion. Of course. So I think the biggest I noticed, even when I was interviewing, was how active and engaged the community is. I think, going in, like Ethereum has a much bigger audience, and I think, when you say blockchain, even to the non-expert, they'll heard of Bitcoin, Yes, and maybe, exactly. but rarely ever Cardano. But within the Cardano community itself, people who are familiar, the engagement and the response is very different. I think, people are really involved in the project, people are really excited, and that level of enthusiasm is definitely interesting. Even myself personally, I never invested it into crypto until I joined Cardano and I purchased ADA. So it is the first crypto I've bought, if that's telling at all. Oh, great. پرسیدم که تا الان نظر در مورد کاردانو چی بوده اصلا تا همین دو سه ماهی که اونجا فعالیت کردی نظرت چیه و میگه که همه آدم‌ها حتی اونایی که غیر فنی باشن حداقل یک بار اسم بیتکوین و اتریوم شنیدن و آدینس‌ها و کاربرای زیادی داره. اما کاردانو کاملا متفاوته. آدمایی که اونجا کار میکنن و توش فعالیت میکنن واقعا دوستش دارن و این خیلی مهمه. این یک اختلاف پتانسیل بزرگ ایجاد میکنه. Okay, let's talk about Cardano roadmap. As you know, there are 5 phases for Cardano, and we are currently at the 2nd phase. Can you give us a little information about the Cardano roadmap and what's the next step and what they are going to do at the future? Sure. So that will evolve over the next period is it's not going to be necessarily phased. So we're not going to be, working on Goguen today and then Vit tomorrow. They're working in parallel. So that's one consideration to take is, think of them more as pillars and not as phases, like pillars of a building as opposed to phase 1, phase 2, phase 3. So just let me to translate this part, and I have one question for you. Sure. 5 تا فاز داره نقشه راه کاردانو که الان تو فاز دوم هستیم و خیلی منطقی جواب داد که اصلا اینجوری نیست و 5 تا فاز نیست و همه اینا دارن موازی پیش میرن و خیلی جالب بود برام. Okay, so how when we see the Goguen phase, I'm interested to see that the smart contract phase, and it's more important. For big mainstream adoption, it's necessary to have to enable the smart contract. So when it's available. So each Goguen, we will not see it's going to be a rollout plan. So unlike Deliver, we had the hard fork and it was that day. The Goguen, you'll see more of like a rollout. And a phased approach to Goguen itself. So the first part of that will be sorry for interrupting you. I can't hear your voice. There's a noise. Sorry. No, just. So I guess the first phase would be tokenization. That will be the first part of Goguen that's going to be released. That will be coming up in the next couple of months. So people will be able to create their own tokens on Cardano. Sorry, you said when
when it's available? It'll be in a couple of months. Couple of months. We'll have the ability to tokenize. The smart great. contract. Yes. So close. Yeah. So Gougen is not going to be a release of like, you know, it won't be a one-shot like here's the product release. It's going to be more of a rollout of features. So the first one will be tokenization. We hope to have that out in a couple of months. The next part of that will be smart contracts. We have an RFP out to be able to build smart contracts in different. Great! Just let me. I'm so excited. Just let me to translate this part. Sure. میگن که گفتم فاز گوگن کی میاد. حالا در مورد گوگن تو پارت بعدی صحبت میکنم و میگم چیه. گفتن که این فیچرهاییه که اضافه میشه و تو قدم اول که تقریبا 2-3 ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد، بحث توکنیزیشن فراهم خواهد شد. یعنی شما دیگه روی کاردانو میتونید توکن تعریف کنید، مثل همه این توکن هایی که روی اتریوم الان تعریف شده. Okay, so great for this phase. Okay, I have another question for you. As you know, there is a lot of competitor for Cardano out there, and like EOS, like Ethereum, Neo, and a lot of another blockchain platforms to tokenization and enabling users to have their own smart contract. So, what's your plan? What's Cardano's plan to compete with this competitor? You know, for example, in terms of scalability, in terms of you know, there's a lot of project out there, and Cardano just started. Yeah. I mean, blockchain is interesting because as new as it is, there are, like you said, a lot of competitors. And I think the biggest differentiator for us is our actual approach to the technology itself and the approach to the fundamental like thought process of how do we get this brand new technology and this brand new system into the hands of everybody. So, you know, Charles's vision was very much about, you know, this is not just going to be a tool for big fintech companies or, you know, government systems. It's going to really be in the hands of everyone, and everyone needs that accessibility. Now, to be able to offer, you know, such a visionary approach, for a specific industry, as I know, so it just planned to offer some application for specific industries, not for public. So one of the points is there, but ultimately, you know, blockchain can be evolved to everybody. Like you can apply it into healthcare and how people own their health data, right? If we can give access to, let's say, every person to own their own health information from birth, you know, till death, and you know, with the ability to you know, change access rights depending on who you're providing your health data to. So is it the insurance company or is it your doctor? You know, inputting everything from your Fitbit to, you know, your genetic testing or your radiology reports. Being able to capture all this data, keeping it immutable, you know, making sure you have access rights to, depending on who. So to think that far ahead in life and for the technology, the biggest differentiator is really that Cardano has, you know, taken a step back. We've been much slower than our competitors in coming out. You know, Shelley has been 5 years in the making, but we used, you know, peer-reviewed science to build it out. Yes, exactly. Yeah. And that's the biggest thing, you know, we're very much, you know, let's build the right foundation. So, you know, 5 years down the road, we're not sitting there thinking, oh no, you know, we didn't think about this, or oh no, we have to create this huge workaround because, you know, the way people are doing things is different. I completely agree with you. You know, I'm a tech guy, so I believe it is completely a good
it's a good approach to get in the market. So I believe I am completely agree with you. Just let me to translate this part and I will come back to you. ببینید من پرسیدم که نظر در رابطه با بقیه رقیباش چیه؟ کاردانو بعد 5 سال تازه اومده میگه من اومدم. خب یعنی چی؟ الان اتریوم رو داریم، نمیدونم ایاس رو داریم، نئو رو داریم، بعد همه اینا رو داریم و منتظر بودم این جواب من بده که دقیقاً هم همون رو گفت. خیلی خوب بود، ممنونم. ببینید میگه که کاردانو اولا که تمرکزش رو خودشه نه رقیباش، این یک. نکته دوم اعتقادش چارلز هاسکینسون در موردش صحبت خواهم کرد که فاندر کاردانو، میگه این اعتقادش اینه که پایه رو باید درست بچینی و بعداً خیلی کارهای بزرگتر و مهمتری میشه انجام داد. و مسئله‌ای که بهش اشاره کرد که حالا به نظر من هم نقطه قوت کاردانوه اون پیر ریویو هست. کاردانو پشتش یه تیم دانشگاهی و یه تیم آکادمیک خیلی قوی وجود داره و هر کاری که میخواد اتفاق بیفته واقعا میره توی دانشگاه‌های مختلف، مقاله آکادمیکش در میاد، میره توی دانشگاه‌های مختلف، استادهای مختلف یعنی از کل دنیا نظرشون رو میدن و بعد اگر اوکی شد اون موقع تازه میاد عملیاتی میشه و این باعث شده که سرعتشون یکم کمتر بشه به نسبت بقیه. اما وقتی پایه رو بچینن دیگه بعد از اون مینستریم اداپشنه و اون همه‌گیر شدن اتفاق خواهد افتاد. Okay, just let me ask you one question. You mentioned some health information and healthcare system. Are you actually working on this project? Are you planning on working in this area? I mean, until we have the functionality with Gougen that is required, we can't actually begin developing it. But you know, healthcare and pharmaceuticals, just from my previous experience in Cardano, are very much interested. A consensus, are very much interested in blockchain, and you know, the requirements and the limitations that they currently have with the way health records work today, it can be solved by blockchain. Okay, yeah, great. یه مثالی رو مریم اشاره کرد لابلای صحبتاش که داشت به سیستم بهداشت اشاره می‌کرد. حالا اگه چیز شد یادم بندازی بگم که این حوزه چقدر بزرگه و چه کارایی میشه کرد تو حوزه به کمک بلاکچین. پرسیدم ازش که آیا واقعا پروژه‌ای الان تو ذهنتون هست و داره کاردانو روش کار میکنه؟ گفت که چون هنوز گوگن نیومده و اون قابلیت اسمارت کانترکت هنوز فعال نیست، خب عملاً اتفاقی نیفتاده. اما چون این فضا رو ما میدونیم و قبلا هم توی کانسنسوس توی این فضا کار کردیم، این یکی از موضوعات بالقوه‌ایه که میتونه بلافاصله بعد از اون فاز گوگن بالفعل تبدیل بشه. Okay, let's talk about the latest update, Shelly. Can you give us some more information about that? Is it bringing really actually about staking Cardano and it's more decentralization? You know, it's just... Yeah, so you know, the whole purpose of Shelley is to bring that decentralization. We already have over 1,000 stake pool operators. How much? 1,000. Wow, really? Yeah. All of them registered? Yes. We have over 1,000 registered already. We have our stake pool schools. So, you know, people who want to become a stake pool operator, we have over 2,500 people who registered. Oh, amazing. Yeah. I want to be one. We'll get started soon. You already have 1,000 competitors. And we're already seeing, you know, the first operators mining. It's definitely been a success, and I think we were not expecting, you know, this level of response this quickly. So we're quite excited about that. Are they gonna list it on Binance and it's enabled to Binance to staking? I'm not sure about the Binance questions. I can actually let me ping somebody right now, and I can get that answer for you, though. Okay, thank you. ببینید گفتم در رابطه با شلی آپدیت آخرشون شلیه. شلی هدفش دیسنترالیزیشن بوده، یعنی تمرکز سودایی. چون تا قبل از شلی
همه تقریبا کنترل دست اون تیم مرکزی بوده. خب با شلی قابلیت استیکینگ ایجاد میشه که حالا استیکینگ چیه؟ نقطه مقابل ماینینگ ما استیکینگ رو داریم. خب که کاردانو از استیکینگ استفاده میکنه که مریم گفت 1000 تا الان استیکینگ پول رجیستر شدن، 1000 تا خیلی زیاده ها. و داره چیز میشه که پرسیدم ازش آیا بایننس هم توی لیستاتون هست و بایننس هم قراره که اد کنه این استیکینگ رو یا نه، که گفت بذار بپرسم و بهت میگم. اوکی. But for our other stake pools, if you go to the Cardano forum, we do have a list of all stake pools who have registered, so you can review them and choose who to delegate with. اوکی. میگه که برای بقیه استیکینگ پول ها اگر بخواین حالا وارد بشین، من در موردش توضیح میدم بعداً که چی هست و چه مزیتی داره و چی کار میکنه. میگه میتونین برین تو سایت خود کاردانو و اونجا لیستاشون هست، میتونین ریویو کنین، هر کدوم خواستین کانکت بشین. اوکی. What's Cardano's plan for the future? Marketing plan, just specifically, I want to ask you about, because you are involved in this area. What's the future? What's the roadmap for marketing in United States, in America, in North America? As I know, you are involved in this area. So I'm asking you, what's the plan for marketing in this area? Sure. Just actually real quick, I got the response from our team member. We are working on getting staking with Binance, but it is still not confirmed yet. There's no official word. Oh, great. میگن که با بایننس هم داریم کار میکنیم و قراره بایننس هم اد بکنه، استیکینگش رو فعال بکنه. اوکی. Inshallah. Great, thank you. Inshallah. In terms of the marketing, because right now we're most focused on obviously the stake pool operators, supporting them, getting them started, and then with the coming of tokenization and smart contracts, our next stage is to really work with developers, helping them get onboarded. We want to create a developer portal where they can, share their ideas for building dApps, find collaborators, potential investors, how-to videos, and making sure one, we find the right audience. So people who, know Haskell, who are blockchain aware and excited, and providing them with the materials that they need most. That is our first goal. Our second goal is also to make Cardano a global product. So, while Charles is in North America, I'm based out of Canada and Mexico. Our office is in Switzerland. We're a global company. It's a global product. We want to make sure we're supporting a global community as well. Oh, great. Okay. Just let me give me a minute. پرسیدم که برنامه‌تون برای مارکتینگ الان چیه؟ برای چی کار می‌کنید؟ خب با توجه به اینکه مریم توی نورس امریکاست و این محدوده رو تقریبا تارگت کردن، گفتش که اولین قدممون با توجه به اینکه الان وارد فاز دیسنترالیزیشن شدیم و با توجه به لایه تکنیکالی که کاردانو داره و از بقیه یکم متفاوته، اون زبان هاسکل رو اشاره کرد که حالا باز در موردش صحبت خواهم کرد. گفت هدف اولمون اینه که آدم‌ها رو، دیولپرها رو بیایم آموزش بدیم، حوزه‌های مختلفی باید بزنیم برای اینکه افراد بتونن از این پلتفرم استفاده کنن. فاز دوم، هدف دومشون توی مارکتینگ که شاید برای افراد که برای خیلی جذاب‌تر باشه، بحث اینه که گفت دنبال این هستیم که کاردانو رو گلوبال بکنیم، یعنی خیلی رشدش بدیم که همه بشناسنش، همه بتونن تو فضای گلوبال بین‌المللی عمومی شناخته شده باشه به عنوان یک پلتفرم و بشه ازش استفاده کرد. Okay, just let me to I have some minutes. Okay, just open the comment and I have one more question for you. Is it good investment, Cardano? just
Well, I'm not. I'm not a I know. investor of You know. advisor of any sort, so I hesitate. I mean, me personally, it's the first crypto I've purchased. One, because the entry point, we're now at about 14 cents US versus $11,000 for Bitcoin, or $350 for Ethereum. So I think the access to entry is definitely there, and uh, I guess if you believe in the project and you believe in what it can achieve, then it makes sense as an investment, because you don't ever want to invest in something you don't believe in. Okay, just let me ask you one question. If you have $1,000 right now, and which token you are selected to invest? Just Mariam. I'm asking Mariam, and I don't care about its background. Okay, you have, just imagine you have $1,000 right now, and you are gonna investing in crypto. Which token you are preferring, and which share? So, for me personally, what I've purchased, and I would say the majority is ADA. I would say about 75% is ADA. Again, 14. I purchased at 7 cents, so it's much easier going in at 7 cents for a token versus $11,000 for Bitcoin, right? So I've purchased mostly that, and then I've also purchased stuff for crypto.com and Celsius, if that helps. Okay, thank you. I'm not bothering you that more. Okay, thank you, Mariam. It was a pleasure for me to talk to you, and I know this is the business this, and you're at the mid time and high demand and high question. So thank you for being with us. It's really amazing for me to talk to you, and if you have some words you can say, and I can ask you just some words in Farsi. Thank you. مرسی از شما، واقعا هم از سوالاتون، هم از اینترستتون سر کاردانو. واقعا فکر میکنم پروژه موفقی بشه. پتانسیل خیلی زیادی داره خود بلاکچین، و از مدلی که چارلز داره واقعا فکر میکنه واسه آینده، فکر کنم واقعا موفق بشه. دلیلی که من سرچ کردم از کنسنسوس به کاردانو به خاطر هم شخصیت خود چارلز، ولی تیمی که پشت کاردانو هستش، یعنی خیلی آدمای باهوش و روشن فکری هستن. کاملا موافقم با این موضوع، کاملا موافقم. خیلی ممنونم، مرسی، خیلی لطف کردی و من بیشتر از این دیگه وقتتون نمیگیرم. امیدوارم موفق باشی و حالا با هم در تماس هستیم. روز خوش. مرسی از شما. خداحافظ. خدا نگهدار. خب دوستان، بریم آرش رو هم بیاریم. آرش جان، بچه صدای من میاد؟ چرا هیچ کامنتی چیزی نمیذاره؟ همه چیز اوکیه؟ من دارم شک میکنم. آرش جان اگه هستی درخواست بده و بیا بالا. من واقعا دارم شک میکنم. اوکی. چون من هیچ چیزی نمیبینم. سلام رضا جان، درود بر تو. لایو فوق‌العاده‌ای بود، تبریک میگم. مرسی از مریم محجوب عزیز، خیلی خوب و دقیق همه چیز رو توضیح دادید، خیلی عالی بود. مرسی واقعا. فقط آرش قبل اینکه شروع کنیم من الان کامنت ها باز کردم، چرا هیچ کی کامنتی نمیذاره؟ الان نمیدونم واقعا همه هستن. واقعا من دارم نگران میشم. به دو تا حالت داره وقتی کسی هیچی نمیگه.
یا همه چی رو فهمیدن کاری ندارن؟ نه نمیتونن. من برای اینکه حتی ریکوست بدم یه بار لایو رو بستم دوباره اومدم که بتونم. الان درست شده. الان درست شد. نگران داشتم میشدم. خیلی عالی بود رضا، خیلی عالی بود و فکر میکنم شاید یه سوالی تو ذهن همه هست که کاردانو الان باید بخریم یا نه. من خیلی کوتاه اینو جواب بدم، بعد بریم راجع به صحبت‌های مریم و اینکه ببینیم مثلا کاردانو چیه. خب از سال 2018 که کاردانو در واقع اومد توی بازی کریپتوکارنسی ها و شروع کرد در واقع به خودی نشون دادن، دیدیم که توی یه تایم خیلی کوتاهی اومد رسید به 10 ارز اول کوین مارکت کپ و الان هم جایگاه نهم داره. ارز پرپتانسیلیه، افراد بسیار بزرگی همونطور که رضا بهش اشاره خواهد کرد توی این پروژه حضور دارن و یکی از افتخارات حالا کشور ما هم سرکار خانم مریم محجوبن که توی این پروژه حضور دارن. پروژه خیلی عالیه، احتمال خیلی زیاد ما این پروژه رو نزدیک به $1 خواهیم دید توی یه بازه که فکر میکنم خیلی زیاد هم طول نخواهد کشید. ولی کلا سرمایه گذاره این پروژه به دلیل همین توضیحاتی که در واقع توی لایو دوستان دادن، چون خیلی سرعت حرکتش کنتره، انتظار اینو نباید داشته باشید که یهو پامپ و دامپای خیلی عجیب غریب توی این مارکت اتفاق بیفته. دقیقاً. و اینم بدونید که کورولیشن در واقع آدا یا همون کاردانو با بیتکوین خیلی زیاد نیست. یعنی اگه بیتکوین نوسانات زیاد بزنه، چین لینک و کاردانو جزو ارزهایی هستن که خیلی با بیتکوین نوسانی نمیکنن. باید صبر کنید تا پروژه هاشون لانچ بشه و نسبت به لانچ شدن پروژه هاشون سرمایه در واقع وارد مارکت این ارز میشه. آرش من خب یه چیزی بگم. من بچه‌ها سوال پرسیدن، راست میگم من یادم رفت جمله آخر مریم رو ترجمه کنم. به ازش پرسیدم، داش بنده خدا نمیتونی، یعنی خب سختشونه اینا بخوان مثلا پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا چیزی بدن. تهش گفتم آقا اگه $1000 داشته باشی چی می‌خری؟ که گفت 75% رو آدم می‌خرن. این جمله‌ای بود که گفت. حالا برگشتم که حالا کاری ندارم. خب این سوال، این بخش آخر. من یه نکته رو آرش گفتی، از همینجا صحبتت وام بگیرم و اینو بگم. ببینین اواخر مود شده، نگاه می‌کنیم مثلا خیلی این کارو میکنن. آقا این توکن یا این کوین قراره تو فلان صرافی لیست بشه، بریم بخریم که قیمتش بره بالا. خب اینا فاندامنتال نیست که الان دقیقاً برعکسش هم داره اتفاق میفته. یعنی لیست میشه مدام میریزه. یعنی حواسشون به اینم باید باشه. شارت اینجوریه، این یه محور اینجوری میزنه و میاد پایین. اینا نیوز تریدینگ، اینا فاندامنتالی نیست. فاندامنتالی یعنی این که وقتی کاردانو میاد میگه که من فاز فلانم رو، فاز شلی رو آپدیت کردم، قیمتش میره بالا، حتی قبل از این که توی صرافی هایی باشه، حتی قبل از این که استیکینگش فعال شده باشه. این یعنی فاندامنتال. این رو باید بفهمیم و فرق بین این دوتا رو قائل بشیم. آرش من یه توضیح کلی چند تا نکته رو مریم هم بهش اشاره کرد بگم و بعد بریم به سوالات برسیم، چون فکر کنم سوالات زیاد بوده اونجوری که حالا گفتی. و حالا اینم بگم همینجا دوستان اگر به سوالات نرسیدیم اینجا جواب بدیم، فایل چیزی که گذاشتیم میتونن اونجا تو کامنت ها بپرسن و حتما جواب بدیم. من اگه اجازه بدیم من یه نکته بگم. ما بعداً حتما لایوی خواهیم داشت در مورد کاردانو و ارزهایی که در واقع POS هستن، در واقع پروف آف استیک هستن با رضا. خیلی از سوالاتتون اونجا جواب خواهد داده شد. ولی من فکر می‌کنم توضیحاتی که در واقع الان بخوای بدی خیلی از سوالاتمون رو پوشش میده. اگه نداد من حالا بعضیاشو سعی می‌کنم جدا کنم بپرسم. حاله. اون تصویری که پشت آرش الان داریم می‌بینید آقای چارلز. خب چارلز هاسکینسون، همین دوست صمیمی رضا نور محمدی. آره دوست صمیمی مریم هم بود گویا. چارلز هاسکینسون و جرمی بود بنیانگذارای کاردانو هستند. خب یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل فاندامنتال، من تونتون میگم دوستان که بتونیم مطلب رو برسونیم توی یک ساعت. یکی از مطالب مهم اینه که آقا اون آدمی که اومده این کارو کرده، این پروژه رو راه اندازی کرده کیه، کجاست، چیکار کرده. شما چارلز هاسکینسون رو اگه بگیری میرسین به بیت شیف.
بیتچیزی که با کی اینو کار کرده؟ با دن کجاست الان؟ توی پروژه ایاس. قبل بیتچیز کجا بودن اینا؟ توی اتریوم بودن. یعنی نگاه کنین از اتریوم اومده یه دستی توی بیتچیز داشته، یه نگاهی هم به ایاس داشته، حالا اومده کاردانو رو ساخته. پس رقیباشو کاملا میشناسه، فضاشو میشناسه. این خیلی مهمه. یه سوال بپرسم وسطش، میشه اینجوری بگیم که با توجه به پروژه ایاس و در واقع اتریوم و یه ذره فکر کردن که نیازه دقیقاً چیه و بیایم یه چیزی درست کنیم اون نیازه رو در واقع. دقیقاً. ببین شما وقتی میایید برای بعضی آدما دکمه میگیرن دستشون، میرن تو بازار میگن یه دکمه دست ماست میخوایم براش کد پیدا کنیم. اینا نیاز رو گرفتن دستشون، سولوشن آوردن، همه رفتن دنبالش و یه چیزایی رو مریم توی صحبتش اشاره میکرد، نمیدونم حالا دوستان متوجه شدن یا نه. خب بنده خودم نمیتونه خیلی واضح بگه، ولی خب ضمنی داشت یه سری چیزا رو میگفت. حوزه بهداشت و سلامت حوزه‌ایه که اگه یادتون باشه حوزه‌های، من اینو بگم، زبان برنامه‌نویسی و زبان قرارداد هوشمند کاردانو هاسکل یک زبان کاملا خاصه. احتمالاً از این جمع شاید 1/10 نشده باشین. چرا؟ برای اینکه این زبان برنامه‌نویسی به شدت حساسه. تو کجاها کاربرد داره؟ حوزه‌های حساس. مثل چی؟ مثل بهداشت، مثل هوافضا، مثل صنایع نظامی. خب که الان دیدین لابلای صحبتاش میگفت که به حوزه بهداشت و سلامت و اینا داره تارگت کرده و داره باهاشون کار میکنه و اینا. خب پس این یه نکته است. یه نکته دیگه داخل پرانتز بگم، این زبان هاسکل رو کدوم کوین دیگه استفاده کرده؟ یه کوین دیگه هم داریم که از این استفاده کرده، تزوس. خیلی هم جالبه اتفاقا. یکی از رقیبات تو همین زمینه پول، یکی از رقیبات تو این یکم تازه اون اصلا اونم داستانای خودش رو داره. حالا یه نکته کلی، هدف کلی کاردانو رفع مشکل مقیاس پذیری اتریوم بوده که به همین دلیل بهش اتریوم کیلر هم میگن، یعنی کشنده اتریوم. مثلا با یکی از لقباش اصلا همینه. خب مکانیزم اجماعشو ببخشید آرش گفت یه مکانیزم اجماع دیپوزه که حالا در موردش بعدا صحبت میکنیم. آرش توی چیز بگو، من یه ذره آب بخورم گلوم گرفت. آره حتما. ببینید توی در واقع مکانیزم اجماع کاردانو همون مکانیزم اجماعیه که در واقع توی لایو قبلی با رضا داشتیم صحبت میکردیم. پروف آف ورکی که در واقع بیتکوین داشت تبدیل شد به پروف آف استیک، منتها توی 2 بخش در واقع کاردانو 2 تا لایه متفاوت داره که رضا فکر کنم الان ادامه بده. گفتم کاردانو میخواد چیکار کنه؟ کاردانو میخواد مشکل مقیاس پذیری اتریوم رو حل کنه. چجوری این کارو کرده؟ اومده 2 تا لایه کرده. گفته آقا من یه لایه محاسبات دارم، یه لایه اجماع دارم. لایه محاسبات با اجماع یعنی چی؟ یعنی اینکه الان شما یه تراکنش میزنی، میگی از حساب ارزان آمدی بردار، مثلا فرض کن خب به حساب آرش مثلا یه مقداری توکن واریز کن. خب حالا اگه واریز مستقیم باشه خب همین واریزه، اما اگه قرارداد هوشمند باشه، قراردادهای هوشمند یه سری محاسبات همون وسطا دارن، مثلا 2 رو به علاوه 4 کن، 5 به علاوه فلان کن، بعد یه چیزی رو بفرست. میدونیم این اون محاسبات هست. کاردانو اومده چیکار کرده؟ گفته آقا من محاسباتمو میذارم توی لایه دیگه، اجماع رو میذارم توی لایه دیگه. اجماع یعنی اینکه چه تراکنشی کی کجا توی کدوم بلاک ثبت بشه. محاسباتم یعنی انجام اینا، انجام اون محاسباته. خب وقتی این دو تا رو از هم جدا کنی، سرعت تراکنش‌ها خیلی میره بالا. چرا؟ چون وقتی یه تراکنشی ثبت میشه دیگه مردم لازم، دیگه اون صاحب تراکنش لازم نیست وایسته اول محاسباتش انجام بشه بعد بره توی بلاک بشینه. محاسباته داره موازی انجام میشه. یه نکته ایرم باز دوباره اشاره کرد، گفت اینا دارن پارالل کار میکنن، یعنی موازی دارن فازها رو پیش میبرن و کلا اصلا منطق پروژه هاشونو یعنی داشت میگفت یا داشت فازهاشونو میگفت، داشت فازهای مختلفه، یعنی گوگن و همه رو گفت، همه استارت خورده. اینجوری نیست که وایسن این تموم شه بعد دوباره بدید. ندیدی مگه چی گفت؟ من تعجب کردم. گفت گوگن 2-3 ماه دیگه چیزش میاد، قابلیت توکنیزیشنش فعال میشه. مثلا من کپ کردم خودم. یه چیز جالب اینم بگم، ببین
من تمومم. این یه مورد رو بگم دیگه تمومه. حالا هر چقدر سوال بود به سوالا برسیم جواب بدیم، فکر کنم بهتر باشه. کاردانو 5 تا فاز داره، درسته؟ 5 تا فاز داره. فاز اولش بایرون بود که همین شبکه اصلی و مینت و تست نت و بلاک اکسپلوررش رو آورد بالا. خب فاز بعدیش فاز شلی بود که تمرکزش رو استیکینگ و دیسنترالیزیشن، تمرکز زدایی. خب فاز بعدیش گوگنه که قابلیت قرارداد هوشمند رو میاره. فاز بعدیش باشوه که اسکیلینگ و مقیاس پذیری رو میاره. شاردینگ رو میاره. این کلمه رو خیلی میشنوید. شاردینگ یعنی تقسیم کردن داده ها تو جاهای مختلف که اتریوم 2 قراره فعالش بکنه، اینیبلش بکنه. این مشکل کجا برمیخوره؟ مثلا چرا شاردینگ مطرح میشه؟ وقتی که یه پلتفرمی میخواد توکنیزیشن رو فعال کنه، این اتفاقی میفته، حجم تراکنشاش زیاد میشه، اینا رو باید جدا جداش بکنه، یه حالت ساید چین ایجاد بکنه. فاز بعدیش پس باشه، فاز چهارمش و فاز آخرم ولتر اگه اشتباه نکنم تلفظشو، که بحث گاورننس، بحث خودمختاریه. خب بچه این موضوع بحث توکن های گاورننس توکن کلن به طور کلی، خب که مثلا میکر داو یکی از اوناست، بحث جدیدیه تو فضای کریپتوکارنسی ها و بلاکچین که مدیریت و کنترل بلاکچین دیگه دست آدم ها نباشه، دست یه سری کاربرها باشه و بتونن اونا حق رأی داشته باشن، که تو فاز آخر ولتر دقیقاً این اتفاق برای کاردانو هم خواهد افتاد. من تمام آرش جان کامنتارم باز میکنم و شما بفرمایید. حتما مرسی از توضیحت. یکی از دوستان گفته که میگن نسل سوم بلاکچینه به گفته چارلز هاسکینسون عزیز، این یعنی چی؟ و اینکه آیوتا هم واقعا شبیه کاردانوه؟ خیلی فقط کوتاه جواب بده سوالا رو. مرسی. آیوتا نه اوکی. آیوتا آیوتا ساختارش اصلا متفاوت تنگله. اینجا ما همچنان بلاکچین داریم، دقت کنید توی کاردانو همچنان بلاکچین داریم. آیوتا کاملا متفاوت، ساختار ذخیره دیتاش تنگل هش هستن. چیز گراف مدون. یه چیز دیگه گفتی، این که ببین نسل سوم همه خودشون نسل سوم میدونن. دیگه واقعا من نظری ندارم. حالا که واقعا نسل سوم هست نه، من نظری ندارم. خب اوکی. بعد سوال بعدی میگن هدف نهایی کاردانو چیه؟ یه پلتفرم بشه مثل اتریوم که ملت بیان روش توکن تعریف کنن. نوشتن که در ادامهش این که میگن اتریوم ژاپنیه. خب اوکی. بعد گفتن که یعنی چی اینترنت بلاکچین؟ یعنی چی اینترنت بلاکچین؟ ببینیم ما یه نسل چیز داریم، یه نسل حالا خیلی ارتباطی نداشت به صحبت، ولی میگم ببینیم ما اینترنت ببین چیز دیگه ای که رضا دارن راجع به کاردانو میگن کاردانو اینترنت بلاکچین هاست. در واقع فکر میکنم اون کانکت کردن بلاکچین های مختلف که یکی از فکر کنم برنامه‌های خیلی بزرگی متوجه شدم. این همون فاز باشویی بود که صحبتشو کردم، فاز چهارمش بود. حالا دوم در موردش میگم. من بذار اون قبلیه من فکر کنم یه چیزی میگم، ولی بذار قبلیه بگم. ببینین اینترنت فعلی، اصلا اینترنت یعنی چی؟ یعنی شبکه‌ای از کامپیوترها که به هم وصل شدن. کارشون چیه؟ کارشون تبادل داده است. دیتا رو به هم دیگه وصل میکنن. این قبلا وجود داشت، همه ما استفاده میکردیم. خب بلاکچین رو بهش میگن اینترنت مانی، اینترنت پول. یعنی یه شبکه‌ایه که این دفعه پول جابجا میشه بینشون، به جای اینکه داده جابجا بشه. صرفاً البته پول دیگه، اینترنت آف ولیو. آفرین، بهش اینترنت آف ولیو. این یه مفهوم. این که به کاردانو میگن اینترنت بلاکچین ها، ببینید نسل بعدی، حالا من با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم که اتفاقا یکی از موضوعاتی که تو بحث سبد ما خواهیم داشت اصلا همین توکن هاست که با این رویکرد نگاه کنید. همین اینترنت بلاکچین هاست، همین اینتر بلاکچین هاست. حالا اگه بخوام بگم لفظ دقیقشو، توکن ها و بسترها و کوین هایی که ارتباط بین بلاکچین ها رو با هم فراهم میکنن که بشه از یک بلاکچین به بلاکچین دیگه ترانزکشن زد و اون شاخصه ها و نمیدونم همه اون قابلیت هایی که وجود داره، که توی این فاز باشو که بحث شاردینگ و بحث ساید چین رو مطرح میکنه. ساید چین یعنی زنجیره های جانبی.
که کاردانو تو فاز 4 باشه این رو فعال میکنه و اونجا اون اتفاقی که داریم صحبت میکنیم میفته. دیگه چی؟ پرسیدن که چرا میگید تزوس رقیب کاردانوه؟ نگفتم رقیب کاردانو، گفتم هاسکل زبان برنامه‌نویسی قرارداد هوشمند نویسی و برنامه‌نویسی کاردانوه، از همین زبان تزوس هم استفاده میکنه. البته یه نکته دیگه هم داره، تزوس هم در واقع اون استیکینگ پولاش به قدری تعدادش داره زیاد میشه که با کاردانو فکر کنم، و کاردانو هم بیشتره الان. چیزی که 1000 تا من کپ کردم. 426 بود کاردانو، الان شده 1000 تا. ببین تزوس یه فرقی داره که بحث خود اصلاحیشه. تزوس هیچ وقت فورک نمیشه بچه‌ها، هیچ وقت. الان کاردانو، الان مثلا میگم الان نگاه کنید یه ذره کاردانو بکوبید، کاردانو الان شلی میخواست اتفاق بیفته، هارد فورک شد. تزوس هیچ وقت فورک نمیشه. تزوس یه مکانیزمی گذاشته برای آپدیت خود پروتکلش که داخل خودش آپدیت انجام میشه و دیگه بهش میگه ساختار داینامیکش رو چیز میکنه، به طور داینامیک داره خودش رو رینیو میکنه و آپدیتش میکنه و این رو تا هیچ بلاکچین دیگه ای نداره تا الان، فقط تزوس داره، هیچکی نداره. تزوس هم مثل، ببخشید من اینم میگم، تزوس هم مثل کاردانو اول با یه مقاله آکادمیک اومد و خیلی جنبه آکادمیکشون قویه، مثل کاردانو دقیقاً. سوال پرسیدن بین اتریوم، ایاس، کاردانو، آیوتا و چین لینک ما کدوما رو باید بخریم؟ اینو من جواب میدم همه رو بخرید واقعا. یعنی یه سبد، من فکر میکنم یکی از ایراداتی که الان شما عزیزان دارید اینه که خیلیاتون براتون سواله که چی بخریم تو سبدمون بلند مدت نگه داریم. من نظر شخصیم 10 ارز اول رو نگه دارید بدون اینکه بخواید اصلا به کسی چیزی بگید. 10 ارز اول از هر کدوم یه نسبتی نگه دارید بذارید بمونه، واقعا پروژه های خوبی هن. منم یه چیزی عرض کنم آرش. ببینید برای انتخاب، حالا گفتم من تخصصی توی لایوی حتما صحبت خواهم کرد. ببینید برای انتخاب سبد شما نه تنها اولا که رویکردتون باید اون باشه، خب 10 تا ارز برتر واقعا اگه برای بلند مدت داری فکر میکنی. نکته بعدی شما به کاربرد هم باید نگاه کنی، خیلی مهمه. یعنی شما از دو بعد باید نگاه کنی، یه بعدش بعد قیمت رنکی نمیدونم فلان فلانه، یه بعدش کاربرده. بذار مثال بزنم براتون. کاردانو با شرکت نیو بالانس کمی که کفش میزنه قرارداد پارتنرشیپ بسته. ممکن بگین چرا؟ برای چی؟ اصلا مهمه دیگه. شاید بگی برای چی اصلا چرا باید همچین کار بکنم؟ یعنی تو صحبت‌های مریم دیدی صحبتش بحث بهداشت و سلامت. من میگم کاردانو حوزه‌های حساس رو تارگت کرده، مثل بهداشت، مثل هوافضا، مثل نمیدونم صنایع نظامی. خب از اون برای اتریوم اومده حوزه‌های دم دستی رو تارگت کرده. شما باید تو سبدتون همه رو داشته باشین. در واقع تایم رو میتونن در نظر بگیرن مردم ما. مثلا کوینی مثل آیوتا واقعا الان شاید اونقدر به کار نیاد، ولی 5 سال دیگه آیوتا به نظر من خیلی حرف واسه کاربردش چیه آرش؟ حالا من همین آیوتا رو از دید کاربردی بگم. کاربرد بحث آیوتا چیه؟ آیوتا بحث اینترنت اشیا. شما برید نمودار گارتنر رو نگاه کنین، ببینین تکنولوژی‌های برتر توی 10 سال اخیر چی هستن؟ حوزه‌های برتر کجاها ضعف وجود داره و کدوم یک از این کوین‌ها و توکن‌ها اونا رو تارگت کردن. خیلی راحت میتونیم به استنتاج به جنبندی برسیم بریم اونا رو بخریم. دقیقاً. خب بریم دیگه بقیه سوالا. چقدر تایم داریم؟ 10 دقیقه. سوال بعدی اینه که دکتر نور محمدی سبدشون رو معرفی میکنن که چیه داخلش یا نه؟ سبدشون رو؟ آها فکر میگه آره پورتفولیو سوادشون رو. نه سبدشون. پورتفولیو تو بگو رضا. چی رو بگم؟ پورتفولیو خودمو بگم. ببین من یه دو تا نگاه کنیم، من یه محتوایی دارم آماده میکنم برای اینکه یه نفری که میخواد یه سبد بچینه چه شاخصه هایی رو باید مد نظر جوابشون رو مستقیم بده، بعدن تو لایوهای بعدی اینا رو بررسی میکنیم. تو سبد چه ارزایی داری؟
چیزایی که یا بذار مثل خودت سوال کنم، اگه الان $1000 بهت بدن چی میخری عزیزم؟ باشه ببینیم، من 5 تا هم بیشتر نگو. بیتکوین دارم، اتریوم دارم، ایاس دارم، کاردانو دارم، تزوس دارم. لینک هم بگیر. لینک هم دارم. گفتی 5 تا. 5 تا اول گفتی؟ دقیقاً 5 تا اول گفتم. رضا بقیه سوالا در واقع فکر می‌کنم میره تو فاز. آرش من ریپل و استلار هم دارم. دست شما درد نکنه، ما هم داریم. گفتی اینا رو، این چند تایی که لازم بود رو گفتم. آره اینجا مدام داره میگن همه بگو دکتر. رضا من ممنونم بابت در واقع همه این تلاشایی که میکنی، لایوهای خوب رو ایجاد بکنی، زحمت میکشی و اینکه خیلی ها در واقع به من گفتن که این تشکر رو از دکتر رضا نور محمدی بکن که زمان میذاره، با توجه به وقت کمش به ما انقدر اطلاعات با کیفیت میده و میدونم که وقتت خیلی محدوده. من همینجا خواهش میکنم از دوستان سوالات در واقع این که چقدر میره بالا، ارزون میشه نمیشه، این چیزها رو از رضا نپرسید. سوالات تخصصی اگه توی پروژه هاتون در واقع جایی به مشکل خوردید با دکتر نور محمدی در میون بذارید و حالا در آینده جلوتر فکر میکنم یه برنامه خیلی خوبم با رضا خواهیم داشت توی یه فضای کاملا متفاوت تر. سوال دیگه نیست رضا، البته خیلی زیاده، باید بریم توی فاز بعدی در واقع سوالاتمون. بذارین یه دونه رو هم بپرسم. میگن که یه لحظه صبر کن، تفاوت لینک و آدا چیه؟ ببینین لینک ماهیتا متفاوتن اصلا. ببینید آدا یا کاردانو اولا کوینه، لینک یک توکنه، این یه فرق عمده‌ای دارن با هم. نکته دوم لینک اوراکله، کارش دیتا پرووایدره، دیتا رو برای چیز فراهم میکنه، دیتا رو برای بلاکچین فراهم میکنه، دیتای بیرونی رو به داخل بلاکچین فید میکنه. کاردانو یا آدا گفتم کلا بحثش اصلا چیزه، بحثش یه پلتفرم از سرویس مثل اتریوم که بقیه بیان روش توکن تعریف کنن. یعنی فردا ممکنه تو کاردانو توکنی تعریف بشه که کاربردش مثل لینک باشه. مثلا ممکنه فردا تو کاردانو ما تتر داشته باشیم، مثال میزنم، یعنی بیان ملت روش تتر تعریف کنن که اتفاقا اگه تتر بره اونجا خیلی خوب میشه، حداقل میفهمید چه خبره. رضا سوال تو یه سوال شده از یکی از پی اس پی های کشور. اوه چقدر جالب. میگن که ما باید چیکار بکنیم؟ چیکار کنیم؟ یه پی اس پی داخلی بسیار هم معروفن، میگن که ما باید چیکار بکنیم بخوایم بریم رو بستر بلاکچین، یا فکر کنم سوالشون در واقع همچین مضمونی داره، بخوایم از بلاکچین استفاده کنیم ما چه فرآیندی رو باید پیش بریم جلو؟ من چند روز پیش یه جلسه‌ای داشتم ایران آنلاین با دوستان اتاق بازرگانی و دقیقاً گفتم آقا 2 سال پیش من داشتم تو ایران میزدن تو سرم، بهتون میگفتم بیاین برین تو فضای بلاکچین وارد بشین، نمیشدین. حالا میگفتین که نمیدونم اینجوریه اونجوریه، فضای پیمنت تو اینا مشکل تحریم دارین فلان دارین. الان که بحث دیفای ایجاد شده، آیا شما نمیتونی یه صرافی غیر متمرکز بزنی؟ الان غیر متمرکزش همش فراهم شده، بزنید اگه واقعا مرد عملیت بزنید. اتفاقا رضا چند تا پیشنهاد هست از ارگان‌های نظامی بابت این موضوع، به راحتی این کارو بکنن. آرش نگاه کن، من به چیز گفتم فقط تعلل میکنن متاسفانه. من با اتاق بازرگانی یک دوستان اونجا بود، گفتم آقا شما اومدی اون موقعی که بیتکوین باید ماین اجازه میدادی ملت ماین میکردن و سهم بیتکوین های ایران زیاد میشد، نذاشتین، جلوشو گرفتین، زدن همشو بردن. حالا الان اومدی بابا حداقل الانشو درست کن، بذار ملت یه ذره اتریوم ماین کنن دیگه، حداقل تو اتریوم یه حرفی برای گفتن داشته باشی. ببین حداقل فضا رو بذارید مردم استفاده کنن. ببین برق ایران ارزونه آرش. خب من اینجا در مورد چیز بگم، بچه لوکیشن پشت من دانشگاه سا، اینم کافتریاست بسته سلام، حالا یکی پرسیده بود گفتم. ببین کبک خب سرد هواش، بعد
باعث شده که تقریبا عمده ماینینگ کانادا تو کبکه. خب بعد دولت چی کار کرده؟ دولت اومده یه لوپ ایجاد کرده، ماینرها رو جمع کرده تو کبک، بعد اینا رو چیزشون اون گرمایی که تولید میشه رو یه چی بهش میگن، یه لوپ ایجاد کرده داره میده به کارخونه ها، از اون برم داره تبدیلش میکنه دوباره به انرژی، بعد بهشون سوبسید داره میده. آره قزاقستان همینطوره، روسیه اینطوریه، گرجستان اینجوریه. من فقط تو کشور خودمون میبینم که همه چیزو میزنن، جمع میکنن، خراب میکنن و آخرش میگن ای وای چیکار کنیم حالا. ببین این نکته رو من گفتم دیگه توی همین میگم چند روز پیش بود، 3-4 روز پیش بود و به دوستان گفتم دوستان بانکی هم میخوان کار کنن، دوستان نمیدونم پی اس بی هم میخوان کار کنن. آقا کار کنید. من ببین یا که من آرش 2 سال پیش به یکی گفتم آقا بیا، به یکی از همین پی اس بی ها گفتم آقا بیاین چیز بنویسیم، بیاین پوز کارتخوان چیز بنویسیم، کارتخوانی بنویسیم که روش بشه ترانزکشن بیتکوینی زد، کلا کریپتوکارنسی مصرف کرد. خب نزدن، اصلا توی فازا نبودن، اصلا نمیفهمیدن چه خبره. خدا شاهده اینجا توی کانادا من یک شرکت دیدم پروژه پی تو پی لندینگ، این همه پروژه بود. الان آرش تو یادت پی تو پی لندینگ مال کی من معرفی کردم؟ الان چقدر پروژه لندینگ دیفای الان اومده؟ کی بود؟ اون کی بود؟ الان کیه؟ خیلی این داستان 3 سال گذشت بکنم. باید یه اتفاقایی بیفته که داستان بشه دیگه. پی اس بی هم یعنی پیمنت سرویس پرووایدر، همین چیزایی که دارین میبینین دیگه، همینایی که تو ایران هستن دیگه. کدومه اسمشون؟ سداد و شاپرک و به پرداخت ملت و نمیدونم سامانه به پرداخت ملت و اینا به اینا میگن پی اس بی. خب آرش رو فکر کنم یه 2 دقیقه دیگه وقت داریم، بازم اگر میخوای سوالی، موضوعی، چیزی هست بگی. آره بذار یه دقیقه، اگر نه که بریم. ببینم دیگه چیه. خیلی طولانیه سوالات. من میگم حرف آخر. پس من بذار استیکینگ رو بگم. یکی پرسیده بود. ببینید استیکینگ توی پروف آف ماینینگ، توی پروف آف ورک، خب شما یه پردازشی رو باید انجام میدادی، ما به ازای اون پردازش به شما یه پاداشی میدادن، خب که میرفتی ماینر میخریدی میآوردی میذاشتی. خب اومدن گفتن آقا ماینر انرژی مصرف میکنه، بیایم چیکار کنیم به جاش؟ ماینینگ. گفتن به جاش بیایم استیکینگ رو بذاریم. استیکینگ اینطوریه که شما دیگه لازم نیست محاسبات انجام بدی، هر چقدر که توکن دارایی تو حسابت داشته باشی، خب تو دقیقه هر چقدر دارایی تو حسابت داشته باشی حق رأی میگیری. ببین توی پروف آف ورک شما مثلا هر چقدر قدرت پردازشت بالا بشه شانس برنده شدن بیشتره. اینجا هر چقدر داراییت بیشتر باشه شانس برنده شدن بیشتره. این میشه استیکینگ. توکن ها تو حسابت نگه میداری و این بهت قدرت رأی میده، حق رأی میده. این میشه کلا استیکینگ. یه مشکلی استیکینگ داشت، چی بود؟ هر کی داراییش بیشتر بود حق رأیش هم بیشتر میشد دیگه، در نتیجه پول درآوردنش هم بیشتر میشد. اینم بهش یه ابهامی داشت، یعنی یه مشکلی داشت. میگفتن آقا هر کی پولدارتر بشه، هر کی پولدار باشه پولدارتر میشه. میدونی یعنی این اینجا اسلات لیدر داره که در واقع هر یه دونهشون سیستم داره میگه من پولم زیاده، در نتیجه شانس پذیرشم هم زیاده، در نتیجه باز دوباره من درآمدم بیشتر میشه. این مشکل داشت پروف آف استیک. اومدن یه الگوریتم دیگه رو معرفی کردن به اسم دیپوز، دلیگیتد پروف آف استیک. دلیگیت یعنی نماینده. چی میگفت حالا؟ میگفت آقا من رضا نور محمدی که مثلا 10 تا توکن دارم، هم منم باید درآمد داشته باشم، چون من نمیتونستم تو پروف آف استیک برم کنار اون، اصلا شانس پذیرش نداشتم. خب گفتن آقا من رضا نور محمدی هم باید چیز داشته باشم، من میتونستم دلیگیت بکنم، من حق رأیمو بدم به یکی دیگه، اون بره شرکت نماینده باشه. آفرین. که الان مریم داشت میگفت استیکینگ پول، من حق رأیمو میدم به یه استیکینگ پول، به استیکینگ پولا درآمد هست. رضا خیلی خیلی ممنون. لایو حتما سیو کن، کاور براش بذار. مرسی، تشکر. حتما تو لایوهای بعدی میبینیم. هر کی هم که در واقع پروژه‌ای داشت بگه که بتونیم هماهنگ کنیم براشون. ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا نگهدار.